प्रेज द लॉर्ड समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु ख्रीष्टर से मधुर बहुमूल्य नाम समस्त को आपण मान प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे एवं द वर्ड ऑफ क्राइस्ट यूट्यूब चैनल रे मु आपण मान स्वागत जनाए। प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। प्रभु गौरव पांतु ये सुंदर अवकाश सुंदर समय सुंदर दिन देथिबा हेतु प्रभु को धन्यवाद दिए। आसंतु आमाने संक्षिप्त ईश्वर वाक्य आमाने अध्ययन करवा एवं सही अध्ययन जहाँ करवा से आमाने किसी आलोचना करवा जे वाक्य रूपी परमेश्वर से जीवित अटंती आउ ए वाक्य आउ शक्ति अटे आउ वाक्य ही जीवन अटे आउ ये जीवन को जो माने प्रेम करती जो माने आदर करती आउ प्रभु से प्रेम करती कारण आद्य वाक्य थिले आउ सही वाक्य ही देहबंत हेले यानी कि यीशु ख्रीष्ट निजे से वाक्य थिले वर्ड बिकम ए फ्लेश आउ सही शब्द कौन है ना एक शरीर धारण कला आउ से शरीर धारण मानव रूप में आसिले से यीशु ख्रीष्ट आउ तांको विषय में आलोचना करवा यह स्थान में एत मुझे गोटे अध्ययन करने चाहे आउची गीत संहिता दाऊद भक्त दाऊद यह स्थान रचना करती गीत माध्यम प्रभुंर सेवा करती गीत संहितार अर्थ होची सबू यह गीत अटे आत्मारे परिपूर्ण ही से जो आत्मिक गीत गुड़ाक गाई बा गीत गुड़ाक माध्यम गीत गाई प्रभुंर जो आराधना कर जगार लिपिबद्ध होती गीत संहिता 139 गीत जदि आमाने 7 अध्ययन करवा इस स्थान ए प्रकार लेखा जाए भक्त दाद कहती आत्मारे परिपूर्ण हो गीत गान करी प्रभुंर सेवा करुवा समय गोटे शब्द इस स्थान लेखा अच्छी ताहा लेखा जाए तुम आत्मा ठार मु केउठा को जीवी क्वेश्चन मार्क अबा तुम साक्षात मु केउठा को पलाइबी। प्रिय प्रभुंर लोक माने आज जगत मध्य अनेक लोक माने प्रभुंक दृष्टि ठारू पलायन करने निजक चेष्टा करुछंती। मन रखंतु गॉड इज omnipresent परमेश्वरंकर उपस्थिति सबु स्थान रे अछि चाहे आमाने कौठी बिना कौठी लुचिबा निजक चेष्टा कले सुधा आम्भे प्रभुंक दृष्टि पलायन करि परिबा नाही। हेतु भक्त दाऊद ए स्थान रे अति प्रांजल भाव आज आम को चेतावनी दिए आउ कहे स्पष्ट भाव से निजको निजर परिचय प्रभुंक ठारे से दौची आ प्रभु को कहउछंती स्थान रे भक्त दाऊद तुम आत्मा ठारू मु केउठा को जीवी आत्मा स्पिरिट। प्रिय प्रभुंकर लोक माने शुणुवा प्रत्येक प्रभुंकर दास दासी एंड डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ए स्क्रिप्चर आज मान को एक उत्साहित दिए एक परामर्श दिए जे आमे परमेश्वरंकर आत्मा ठारो आमने कौटिक मद जाई परिबा नाही। तुम आत्मा ठारो मु केउठा को जीवी केउठा को जीवा माने आज अनेक लोक माने जीवार अर्थ कौन जीवार अर्थ प्रभुंक ठारू पलाई जीवा ताहा खाली सूचाए जाए ना। आज लोक माने प्रभुंकर उद्देश्य ठारू पलायन करिसंती। आज लोक माने प्रभु जो उद्देश्य रे मनुष्य को निर्माण करिछले से निर्माण कर्तांकर उद्देश्य को न बुझी पलायन करिबा मध्य गोटे परमेश्वर को सम्मानित करिबा अटे। आज लोक माने समस्ते आर्थिक रे उन्नतिर व्यवस्था उन्नति करने निजर शारीरिक डेभलपमेंट निमंते निजर जगतर डेभलपमेंट निमंते प्रभुंकर प्रेम ठारू प्रभुंकर व्यवस्था ठारू आज अनेक लोक माने पलायन करिसंती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज हुए तो आमाने फिजिकाली प्रभुंक ठारू आमाने पलायन करि पारिबा किंतु भक्त दाऊद लेखंती तुम आत्मा ठारू जो आत्मा क्या एदन उद्यान रे आदम एक मला शरीर
ଏକ କାଷ୍ଟ ପରି ସିଏ ଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ, ନିଜର ଜୀବନ ସିଏ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ରରେ ସିଏ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ କଲେ। ସେଇ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ? କେଉଁଠିକି ପଳାଇବା? କୁଆଠି ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛି। ଯଦି ଯାତ୍ରା ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ଶ୍ରୀମୁଖ ତୁମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବ। ମାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମୋର ଉପସ୍ଥିତ, यानी ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନିଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଗଲେଣି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଠାରୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ପଳାୟନ କଲେଣି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିବା ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଠାରୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15ର ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ି ଯିବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ 8 ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, 15ର 8 ସେ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ଜାତି ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି। ଏଇ ଜାତି ଆପଣା ମୁଖରେ ମୋତେ ସମାଦର କରନ୍ତି। ମୁଖରେ ସମାଦର କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାଠୁ ବି ଆଉ ଅଧିକ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଶିଖାଏ, ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଲେଖାଯାଏ, ଏଇ ଜାତି ମୁଖରେ ଆମକୁ ସମାଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଏଇ ସାଧୁକି ଫାରୁସୀ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଏମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଖାଲି ଏମାନେ ମୋତେ ସମାଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ସେମାନେ ସେଟା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ମୁଖରେ ଆରାଧନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଖରେ ଖାଲି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଖରେ ଖାଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ସମାଦର କରୁଛି, ଏହା ସାଧୁକି ଫାରୁସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖରେ ମୋର ନାମକୁ ବା ମୋତେ ସମାଦର ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, यानी ଆତ୍ମା, ସ୍ପିରିଟ୍, ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମ୍ଭଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାଦ କହନ୍ତି, ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇ ସମଗ୍ର ୱାର୍ଲଡର ଯେଉଁ କୋଣରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା, जहाँ जाऊँ किधर भी जाऊँ हर स्थान में तू विराज है। जदि आम गीत गाउछु तेबे बुझीपारुथिबा जे माने जोठी गले मध्य परमेश्वरंकर आत्मा अछि। जदि परमेश्वरंकर आत्मा सब स्थान रे अछि तेबे आमाने की प्रकार आमाने गुप्त पाप करि परिबा। এই কনসেপ্ট যদি ଆମେ ବୁଝିବା ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପାଳକ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ହଉ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ସେ ସ୍ମରଣ କରିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା everywhere, his presence is everywhere in this world।
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସମରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଲେ ସମରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଗୋଟେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପାପନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ, ସେ ବୁଝିପାରୁଛି। ୱିଦିନ୍ କେତେ ଆବାର ସେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଓଳି ବି ନାହିଁ, କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ସି କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍। ଜଣେ ଲୋକ କେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଥିବା ଦରକାର, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ବେଦି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ଜଣେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଦାଉଦ ବୁଝିପାରିଥିଲା, ତେଣୁକରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାୟନ କରିବି, ତୁମର ଆତ୍ମା ଠାରୁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବି, କେଉଁଠିକୁ ଯିବି ମୁଁ, ଅବା ତୁମ ସାକ୍ଷାତରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବି। ତଳପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେବେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆହରଣ କରେ ତେବେ ତୁମେ ସେଠାରେ, ଯେବେ ମୁଁ ପାତାଳରେ ବିଛଣା କରେ ବା ବସେ ରହେ, ତେବେ ଦେଖ ତୁମେ ସେଠାରେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଗଡ୍, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସବୁଠାରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରୋହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ପାତାଳରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁ 3 ଦିନ ଯେତେବେଳେ କବର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ପାତାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଆମମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯିବ, ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଠାରୁ କେଉଁଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ସ୍ପିରିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ସମରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ସେହିପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। କେମିତି ଉପାସନା କରିବେ? ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ସଂଲଗ୍ନ ବା ଏମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଏମାନେ ଯେପରି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍, ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଯଦି ଏମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଏମାନେ ଯଦି କନେକ୍ଟେଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ବା ସତ୍ୟ ଉପାସନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ମାନେ କରୁଛୁ, ଆଉ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିବ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। 24 ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମା, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେ ମଷ୍ଟ ବିକମ୍ ଏ ସ୍ପିରିଟ୍। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ until they become a spirit, they cannot please to God। ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ସତ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।
ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମମାନେ। ସମୟ ନାହିଁ, ଏବେ ହିଁ ସମୟ ଅଛି ଆମମାନେ କରିବା ସତ୍ୟ ଉପାସନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଆରାଧନାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲେ। ତାର ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦର ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଏଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍। ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ଏହା ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ନର୍ମାଲି ୱାର୍ଡ ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍। ଆଉ ଏଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଠାରୁ କେଉଁଠିକି ଯିବା, କେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରେଜିଂ, ଦେ ଆର୍ ୱାର୍ସିଂ ଟୁ ଲର୍ଡ। ମୁଖରେ ଖାଲି କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇ ହୃଦୟ ଥିବା ଦରକାର, ସେଇ ଆତ୍ମା ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କେଉଁ ମନ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମମାନେ ଆସୁଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଖରେ ଖାଲି ଆରାଧନା କଲେ, ମୁଖରେ ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସିଏମାନଙ୍କର ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରାଳୟକୁ ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦ କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତରାଳୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସିଏମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମାଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି, where should I go? ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଜୁନେସ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲା। କେଉଁଠିକି ପଳାଇଲା, କେଉଁଠିକି ଗଲେ ଜୁନେସ୍? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଠାରୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନା। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅନେକ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଠୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ପଳାଇବା, ସେଇଟା ଖାଲି ପଳାୟନ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ବୁଝିବ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯେତେ ଇନକମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନି, ଟଙ୍କା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତର ଅରସ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଏହା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସୁସ୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣର ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଣର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। Spend the time with the word of God. Pray more and more before the Lord. Meditate the word of God. ତେବେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଉପବାସରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୀମାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବା ଟଙ୍ଗସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ। ପ୍ରଭୁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ। ଆଉ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହେବ। ପ୍ରାଣ, ଅସ୍ଥି, ମଜ୍ଜାକୁ ଭେଦ କରିବ ଏହି ଶବ୍ଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା,
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ଲେସ୍ କରିବେ, ମାଇଟଲି ବ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା।